وہ تم سے جدا ہو گئے لیکن تم سے ظاہری طور پہ جدا ہوئے، تمہارا رشتہ نہیں ٹوٹا، تمہارا رشتہ ویسا ہی ہے جیسا دنیا میں تھا۔ ماں باپ کا رشتہ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہے، مومن کا رشتہ ویسا ہی ہے۔ اس لیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں خواتین بھی بول رہا آپ نہیں پڑھتے نا، تو آپ جنازے کی نماز کا ترجمہ دیکھو، جا کے ٹرانسلیشن پڑھو، ہر کتاب میں آپ کو نماز جنازہ مل جائے گی، آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن آپ عام طور پہ عورتیں جو ہے میت پہ نہیں رہتے نا، تو جب نماز جنازہ ہوتی اور جب مولانا نماز پڑھتے اس میں یہ بولتے، پلیز جا کے ٹرانسلیشن دیکھو کہ پروردگار خود بولتا، آدمی جب نماز پڑھتا جنازے کی یہ بولتا کہ پروردگار یہ جو میت ہے نا، یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، اس سے ہمارے رشتے کو، ہمارے ریلیشن شپ کو مضبوط کر، کیسے؟ بالخیرات، خیر کے ذریعے ہمارے اس رشتے کو مضبوط کر دے۔ اس لیے کہ رشتہ بار بار بول رہا، رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ویسی ہے، بہن کا رشتہ ویسی ہے، بچوں کا رشتہ ویسی ہے، ماں باپ کا رشتہ ویسی ہے، پلس مومنین کا جو تمہارا رشتہ ہے وہ اسی انداز کا ہے۔ خیر مر بھی گئے تو تم خیر کے ذریعے سے اس رشتے کو مضبوط کرنا، اس لیے کہ تم خود جنازے کی نماز میں یہ بول رہے کہ پروردگار میرا رشتہ ٹوٹا نہیں، میرے رشتے کو توڑنا نہیں، بلکہ میرے رشتے کو پور کر بالخیرات، خیر کے ذریعے۔ تو یہی خیر ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہی وہ خیر ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں بار بار بول رہا ہوں، یہ میں مسز محبان آل محمد کے لیے پڑھ رہا ہوں اور کسی کے لیے نہیں، جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے، تو ان سے جو رشتہ ہے وہ مضبوط رہنا اور خیر کے لیے۔ تو رمضان مبارک یہ ہمارے لیے بلیسنگ، کیسے بلیسنگ ہو گیا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ موقع دے رہا کہ تم اپنے ان لوگوں کو یاد کر لو، ان رشتہ داروں کو یاد کر لو، ان رشتہ داروں کے لیے کچھ بھیج دو کہ جس سے تمہارے رشتہ دار وہاں پہ اگر تکلیف میں ہیں تو تکلیف دور ہو گئی۔ خلصنا من النار یا رب، بار بار میں بول رہا، یہ اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے کہ ہم کو جھنجھوڑا گیا ہے، ہمارے کانشیس کو ہلایا گیا ہے کہ اگر تم سو رہے تو جاگ جاؤ، یہ پڑھتے رہو، اپنے خمود میں پڑھو، خمود میں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، معافی مانگو الغوث الغوث بول کے، پھر آخری جملے بولو خلصنا من النار یا رب۔ اگر تم بولتے جاؤ گے تو تم کو احساس ہوگا کہ کوئی آگ ہے کہ جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا۔ دیکھیے کوئی حکم ابس نہیں بتا، اگر معصوم نے یہ جملے رکھے تو 200% وہاں پہ آگ ہے۔ میں واقعات نہیں پڑھنا چاہ رہا اس لیے کہ سخت واقعات ہیں۔ ماہ رمضان میں وہ لڑکی کا ایک واقعہ ہے کہ کیوں اس کے اوپر آگ کیسی تپش ہوئی تھی، کہ جس کو بڑے بڑے ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ لہد کھلی اور کھولی گئی اور وہ آگ کا شعلہ دیکھا۔ تو پلیز میرے اوپر پریشر بھی ہے وہ پڑھنے کا، اگر موقع ملا تو میں پڑھ دوں گا وہ واقعہ۔ تو کوشش کرو کہ یہ دعا اور کچھ نہ کچھ ایوری ڈے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا کہ جس سے تمہاری آخرت اور دوسروں کی آخرت صحیح ہو جائے۔ اس کو بار بار میں بولتا کہ ایزی نہیں لینا، آخرت کو کبھی ایزی نہیں لینا۔ جیسا آج دنیا میں جاب کو کوئی ایزی لیتا ہے، بزنس کو کوئی ایزی لیتا ہے، آپ کو معلوم ہے اگر آپ جاب کو ایزی لیں گے تو آپ لے آف ہو جائیں گے، آپ کو نکال دیا جائے گا۔ بزنس میں اگر آپ اپنے اون بزنس میں ایزی لیں گے تو آپ کا نقصان ہو۔ دنیا کی مثال، اگر بزنس آپ کا چل رہا اور آپ جا رہے ہیں، آپ بالکل کیئرلیس ہیں اور تو آپ کا بزنس چلے گا، کوئی کما کے نہیں دیتا۔ تو آپ کتنا سیریس رہتے اپنے اون بزنس میں، کتنا آپ ٹائم دیتے، وہ دنیا کے لیے نا بہترین، بہت اچھا، ضرور دو، فیملی پہ کرنا ہے، سب چیزیں کا خرچہ ہے، لیکن آخرت کے لیے 10 منٹ تو سوچو یار۔ can't spare 10 minutes for your آخرت۔ یہ تمہاری فائدہ ہے، تمہارے لیے ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو پھر جا کے سیمیٹریز میں دیکھو۔ اسی لیے تاکید ہے just go to cemetery, go to graveyard, go قبرستان جاؤ، جا کے دیکھو۔ آپ پوچھیں گے کیا دیکھا؟ بہترین لہد بنی ہوئی ہے، فلاورز لگے ہوئے، بہترین لہد ہے، ہر طرف گارڈن بنا ہوا۔ یہ جو گارڈن ہے نا یہ باہر ہے، یہ جو گارڈن ہے اوپر ہے، میں نیچے گارڈن لے کر اعمال ایسے کرو کہ نیچے تمہارا گارڈن، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن ایک باغات میں رہے، محلات میں۔ اللہ ہر چیز دینے کا وعدہ کرا، but you have to do something۔ یہ رمضان میں اگر آپ کریں گے تو فائدہ آپ کا اور کسی کا فائدہ نہیں۔ تو آپ میں جو بات
پہ سٹریس کر کہ کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. اور وہ گناہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہمارے. وہ گناہ چھوڑنا ہے رمضان میں. یہ رمضان میں آپ ارادہ کر لو کہ میں یہ گناہ. 3 چیزیں بتا دیتا آج کہ جس سے آگ کا عذاب آ سکتا ہے. خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب. تینوں راتوں میں بولا. کتنا یہ ایزی لے کے بولا، کتنی آسانی سے بول دیا. فکر ہی نہیں ہوئی کہ میں بول رہے کہ میرے پاس آگ آئے گی. 100% آئے گی. if you do something wrong, if you do something wrong 100% آئے گی. اور پہلی رات، فرسٹ نائٹ کا یہ نام. ہمارے بہت بڑے شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے ہیں. بہت بڑا واقعہ، بہت مشہور ہمارے عالم دین، مفاتیح الجناں کے رائٹر. انہوں نے ایک واقعہ لکھا، اصفہان کا ہے یا ایران کے کسی شہر کا، جہاں سے وہ تھے. وہ تو خم کے تھے. کہتے کہ اس شہر میں طاعون کی بیماری پھیلی. طاعون کی بیماری پرانے زمانے میں بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. یہ ریٹ ہوتا ہے نا، ریٹ، جس کو انگلش میں اس ڈیزیز کو پلیگ کہتے ہیں. آج دنیا میں یہ بیماری ایگزسٹ نہیں کرتی. دنیا میں میڈیکل سائنس نے اتنا ایڈوانس ہو گئی کہ اب بولو یہ بیماری نہیں ہے دنیا ریٹ کے ساتھ جو. لیکن پرانے زمانے میں، نبیوں کے زمانے میں، یہ بہت پرانی بیماری کہ جب ایک مرتا تھا پوری بستی کی بستی مر جاتی ہے. 100-150 لوگ اس میں انوالو ہو جاتے. بڑی پریشانی کی بیماری تھی. تو اللہ رحم کرے، ہر بیماری سے بچائے. ایک وائرس تھا بارہ. تو یہ وائرس، یہ پلیگ کی بیماری اس شہر میں پھیلی جس شہر میں یہ رہتے تھے. اتنی خطرناک پھیلی کہ 100-150 لوگ مر گئے. اس پرانے زمانے کی آبادی، پاپولیشن، اور اس میں اتنا بڑا جنازے نکل گئے. روز کوئی نہ کوئی، جیسا اس میں ہوا تھا اسی طرح 100-150 لوگ ایک ساتھ مطلب ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے، 2 مہینے میں انتقال. اس میں اس بستی کے، اس ایریے کے، جس ایریے کا یہ واقع ہے، شہر کا رئیس ترین آدمی، پیسے والا آدمی، اس کی ایک جوان بیٹی تھی 18-20 سال کی. وہ بھی مر گئی. ہنگامہ مچتا ہے شہر سے. غریب مرتا ہے تو ہنگامہ نہیں بچتا، پیسے والا مرتا ہے تو ہنگامہ بچتا. اللہ رحم کر، اللہ رحم کر. تو وہ لڑکی بھی مر گئی، جوان بچی مر گئی. سب افسوس کر رہے، سب رو رہے، سب پیٹ رہے، سب اس کے گھر چلے گئے. ماں باپ کی بری حالت. 3-4 بیٹوں میں ایک بیٹی اول مر. ہوا کیا؟ اس کا جنازہ اٹھا. میں بس شارٹ کر رہا ہوں. اس کا جنازہ اٹھا اور جنازہ جو ہے قبرستان میں آیا. کافی بڑا مجموعہ. سب اس لڑکی کو غسل و کفن کے بعد دفن کیا گیا. بھائی اترے سے کہ محرم تھے وہ 3-4 بھائی جو تھے، ان لوگوں نے مل کے اپنی بہن کو دفن کیا. وہ شارٹ کر رہا، دفن کر کے گریو کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا. لہد بند ہو گئی. بند ہونے کے بعد باہر سب پرسے کے لیے ٹھہرے. پورے بھائی، ماں باپ سب پریشان، گریا آوازاری چل. یہ لوگ جب گھر آ رہے تھے تو ان کے جو بڑے بھائی تھے جو اترے تھے لہد، انہوں نے یہ فیل کیا کہ اچھا پرانے زمانے میں بینکس نہیں ہوتے تھے تو کرنسی بھی جو ہوتی تھی وہ پلاسٹک منی نہیں تھی. ڈائمنڈس میں، پرلس میں، ایمرلڈ میں، اس چیزوں میں لوگ سیو کرتے. اور جتنے پیسے والے ہوتے تھے میری طرف، ان کے پاس ان کے پیٹ کے اوپر ایک بیلٹ ہوتا تھا. وہ لوگ کی شان ہوتی اور اس میں چھوٹے چھوٹے پاچز ہوتے. ان پاچز میں وہ لوگ بہت ڈائمنڈ جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا وہ. ان کے بڑے بھائی کو جو لہد میں اترے تھے ان کو یہ فیل ہوا کہ میرے 1 یا 2 پاچ نیچے گر گئے جب میں اتارا. اب پریشان. ایک دفعہ ہمارے پاس حکم ہے کہ ایک دفعہ لہد بند ہو جائے تو پھر آپ اوپن نہیں کر سکتے، کھول نہیں سکتے، انلیس کوئی جان کا وہ ہے، کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے تو حاکم شرع سے اجازت لے کے آپ لہد کو اوپن کر سکتے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کرم ہے، کرم ہے، کرم. کہ خدا نہ خواستہ کسی پہ عذاب شروع ہو جائے تو بیٹا دیکھ سکتا، کوئی دیکھ سکتا عذاب. کتنی تکلیف ہوگی. اللہ ستار العیوب ہے، اللہ میرا ستار ہے، میرا ستار ہے. وہ گناہوں پہ ایسا پردہ ڈال دے. تو اس ہمارے پاس حکم ہے کہ آپ کبھی کسی کی لہد نہیں کھول سکتے انلیس کوئی ایسی ایمرجنسی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس پہ حاکم شرع سے اجازت لے کے آپ کھول دیں. اب یہ بڑا پریشان کہ میری بہن کو دفن کر کے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہوا، اب میں کیا کروں. شام بھی ہوئی. یہ حاکم شرع کے پاس گئے جو ہمارے عالم دین تھے. انہوں نے 2-3 سوال کیے کہ آر یو شور کہ وہیں پہ گرا. اس نے کہا ہاں مجھے 100% شور ہے کہ وہیں پہ گرا. جب میں بہن کو اتار رہا تھا تو وہیں پہ گرا. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ حاکم شرع نے اجازت دی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو آپ جا کے
सराने से, जहाँ मच्छी का सर था, वहां से मिट्टी को हटा, अभी तो दफन किया है 2 घंटे 3 घंटे, उसको हटाओ, हटा के वहां पे देख लो उसके सराने, अगर है पहुंच तो ले लो, फिर वैसे बंद कर देना। इसने कहा ठीक है। ये कहते हैं कि मगरिब का वक्त बहुत करीब था, हल्का हल्का अंधेरा हो गया, मैं अकेले गया, मैं किसी के साथ नहीं गया, इसलिए कि लहर तो कच्ची है, मिट्टी है सर, जाकर डिग करना है। ये कहता है कि मैं गया, अब मेरी तरफ देखो, ये कहता है कि मैं गया, अब मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुनना, खल्लिसना मिनन नारे या रब, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ कर दे। तो ये कहता है कि मैं पहुंचा और मैंने डिग किया सराने, मुझे पता था कि सराना कौन सा था, जहां मैं उतरा था, इस उम्मीद के साथ के पहुंच होगा तो उठा। उसने वो कहता है कि मैं जैसी मैंने डिग करना शुरू किया और सुराख होल इतना हो गया कि वो नीचे तक नजर आ रहा, अभी पूरी लहर खुली नहीं मिली, मतलब सराना पूरा नहीं खुला, खाली ऊपर का हिस्सा से डिग कर रहा। अब मिट्टी को हटाया, अब इतना सुराख हो गया, होल हो गया कि मैं देख सकता। कहता है कि जैसी मिट्टी हटी और सुराख निकला, उसमें से एक आग का, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, एक आग का शोला इतनी तेजी से बाहर आया कि मेरे चेहरे के बाल, हल्के हल्के बाल जल गए, मैं पीछे हट गया, उसका प्रेशर देख के पीछे। अभी छोटा सुराख इतनी तेज बाहर, पीछे हट गया। देखा ये क्या, अल्लाह माफ करे, ये कैसा हो गया? अभी तो मैंने बहन को दफन किया और इसी लहर में दफन किया। उसने फौरन मिट्टी डाल के शोले को तो बंद कर दिया। बस कहते हैं मैं सर पकड़ के बैठ कि ये क्या हो, 18 साल या 19 साल की लड़की, इससे कौन से, इसका किरदार खराब नहीं था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ, किरदार खराब नहीं था। कहते हैं कि मैं सोच रही थी ये क्या हो गया, इतनी जल्दी इतना शदीद अजाब मेरी बहन पे कर सकता, ये कौन सा गुनाह है, कौन से गुनाह थे जिसकी वजह से ये अजाब आया। कहते हैं कि लहर बंद कर दी और वहीं बैठा रहा, दुआ करते रहा करीम परवरदिगार से कि अल्लाह ये अजाब को रोक दे। अब ये सोच रहा था कि मैं घर जाऊंगा, ना माँ बाप को बोलूंगा तो माँ बाप वहीं मर जाएंगे, माँ बाप वहीं मर जाएंगे, ना भाई बहनों को बोल सकता, ना माँ बाप को बोल सकता, अब मैं क्या करूं। सीधा कहता है बड़ा गमजदा घर गया, अपने बेडरूम में गया, अपने चेहरे को साफ किया, बस एक ही दुआ कर रहा था, नमाजें पढ़ी, सदके दिए, दुआ कर रहा था कि परवरदिगार तू मुझे बता दे कि कौन सा गुनाह था कि जिसकी वजह से ये हुआ, तो मैं उस गुनाह का कफारा दूं, मैं उस गुनाह का कफारा दूं। अगर किसी का माल था वो अदा कर दो, या कोई और ऐसा गुनाह था तो मैं उसका कफारा दूं। बस यही तड़प तड़प के रो रहा था, तड़प तड़प के फरियाद कर रहा, और नमाज़ें पढ़ के दुआ कर रहा था कि मेरे करीम परवरदिगार तू बता दे, तू बता दे, मेरी बहन पे रहम कर, मेरी बहन पे रहम। ये जहन में भी ख्याल नहीं आता ऐसा कौन सा गुनाह था मेरी बहन का कि जिसका इतना शदीद अज़ाब। मैं सारे अहले चैनल के प्लेटफॉर्म से सारे मौला के चाहने वालों को बोल रहा हूँ, खल्लिसना मिनन नार या रब, इसको इसी मत, और दुआ मांगते रहो। दो ये अशरा रखा गया तुम्हारे, ये अशरा सिर्फ हमारे लिए रखा गया कि इसमें ये करम है परवरदिगार का, करम है परवरदिगार का कि अशरे अव्वल को कहा कि तुम जितना दुआ मांग के अपनी आखिरत सही करते, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की, जितने मोमिनीन मोमिनात के लिए तुम कुछ कर सकते थे इसमें तो बल। तो अब ये दुआ मांगता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, ज़ियारत मौला की पढ़ता रहा। उसके बाद कहता है कि 1 महीना गुजर गया, 2 महीने, 3 महीने के बाद बस ये एक ही दुआ करता था कि मेरी बहन को मेरे ख्वाब में भेज दे, कि मैं उससे पूछ। 2 महीने या 3 महीने के बाद एक रात वो ख्वाब में आई। हमारे पास कुछ दुआएं नहीं है कि अगर आप दुआ पढ़े तो अपने मरहूम से मिल सकते मतलब वो ख्वाब में आओ। तो कहते हैं कि मैं 3 महीने या 2 महीने के बाद वो ख्वाब में आई। मैंने पहला सवाल किया कि बहन कौन सा ऐसा गुनाह था कि जिसकी वजह से तुझे पहली रात को इतना अजाब मिला, वो आग का शदीद अजाब। खल्लिसना मिनन नार या रब, ये दोहराते रहो कि अल्लाह तो बचा ले, अलगौस अलगौस खल्लिसना मिनन नार या रब। बहन कहती है भाई जो अजाब आया 2 या 3 गुनाह उसने बताए जो उसके जहन में भी नहीं था, आज हमारे जहन में भी नहीं है, हमारे जहन में भी नहीं है। मैं खुल के बोल रहा, बड़ा हाथ रख के पढ़ा मजलिस से, हमारे जहनों में भी नहीं है। अब मैं जब बोलूंगा तो आप बोलेंगे अच्छा ये अजाब, ये गुनाह का इतना अजाब, और ये गुनाह तो वेरी कॉमन आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में गुनाह ही नहीं। हमारे ड्राइंग रूम टॉक्स देखो, हमारे डाइनिंग टेबल टॉक्स देखो, हमारे व्हाट्सएप पे देखो, चारों तरफ अपने आप को चेक करो कि हम लोगों से बात क्या करें।
व्हाट आर वी टॉकिंग? मजलिस में क्या कर रहे हैं? मजलिस में फ्री टाइम मिला तो क्या कर? कार पार्क में खड़े रह के क्या बात करें? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। सुनेंगे उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे चुगली करने की बड़ी आदत। चुगली किसको बोलते? इधर की बात उधर, उधर की बात मैं सुनती थी और फौरन आगे बढ़ा देती। आपने आके कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पूछा सुना कैसा है, उसने कहा वो ऐसा ऐसा ऐसा, मैं फौरन आगे बढ़ा। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। मुझे बड़ा मजा, मुझे लोगों के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता। कैसा? आप लोगों से उस बारे में बात कर सकते हो, 100% कर सकते। उनकी नेकियां बताओ, उनकी अच्छी चीजें बताओ, उन्होंने जो अच्छे अच्छे काम किए बताओ। कोई एक काम तो अच्छा किया होगा ना, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने, मोमिन ने। ये तो नहीं है कि सिर्फ तुम अकेले कर रहे। हमारा हिसाब क्या है कि हम ये नहीं सोच रहे, हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि उन्होंने क्या किया। हम ये सोच रहे कि उनकी कौन सी ऐसी बात है जो मैं मार्केट में लाऊं और इनको बदनाम करूं। आप सोच रहे हैं? सो सैड, सो सैड। हम सोच ही नहीं पा रहे कि क्या है। का इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने में मुझे बड़ा मजा, लुत्फ आता और मैं एंजॉय करती थी। मैं बुलाती थी लोगों को, बुला के उनसे बात करती थी, माशरे में, बस्ती में, लोकेलिटी में क्या हो रहा, और सब खुश होकर इधर की उधर, उधर की। और ये इतना कॉमन गुना, इतना कॉमन गुना जो हमारे समाज में लगा हुआ है, हमारे माशरे में लगा हुआ है, बहुत आसानी से हम करते हैं। हम सोचते हैं कि व्हाट आर वी डूइंग। याद रखो, ये वो अजाम है, ये वो अजाम है कि जो छुपा हुआ अजाम है, पहली रात का अजाम है। पता ही नहीं चलेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह माफ करे, जाना तो है ना। कोई ऐसा शख्स जो इस वक्त मुझे अहले बैत चैनल पे सुन रहा, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी मोमिन या मोमिना नहीं है कि उसको पहली रात गुजारना नहीं। हर आदमी को गुजारना है। मैं सिर्फ सवाल करता या अशय आखिरत के अशय में कि पहली रात का कोई प्रिपरेशन है, पहली रात की कोई तैयारी है। आप बोलेंगे अभी से क्यों करें, इट्स सो अर्ली, टू अर्ली। अभी से क्यों? जब मरेंगे, मरने से पहले करेंगे। बाबा तुमको मालूम है तुम कब मरोगे? ये फिक्र को निकालो, ये सोच को निकालो। बताए तुमको कब मरने वाले? कुछ नहीं। ये वो अशा क्या आइंदा साल तक जिंदा नहीं रहे तो कम से कम कुछ तो तैयारी हो, कुछ तो ऐसे अमाल करो, कोई तो ऐसी मजालिस को स्पॉन्सर करो कि जो तुम्हारी आखिरत का सौदा बन जाए। अब ये 28 और 29 की जो मजलिस है, ये नियत करके दो कि मौला हुसैन मैं आपकी मजलिस कर रही, याद है रफ्तगान, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो। ये नियत करो कि मैं ये मजलिस को स्पॉन्सर कर रही, इसमें ताउन कर रही। मौला अगर बोलो, इफ खुदा न खासा, लाख बार खुदा न खासा किसी मोमिन के ऊपर ये अजाब है तो मौला हुसैन आपकी मजलिस की बरकत का वास्ता, मजलिस का वास्ता उस मोमिन या मोमिना के इस अजाब को बंद कर दे। और 28 और 29 सफर को सूरह यासीन जरूर पढ़ना। रोज पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन 28 और 29 सफर का सूरह यासीन जब पढ़ेंगे, उसमें जुमेरात आ रही ना, इसलिए उसमें क्या करना, ये दुआ करना कि अल्लाह मैं ये जो सूरह यासीन पढ़ रहा हूं, अगर किसी के ऊपर फिशार खबर है हो रहा तो इस यासीन की बरकत से करो। और माह रमजान के आखिरी अय्याम है, आखिरी डेज, उसमें करना आइंदा साल तक अल्लाह किसी के ऊपर यह अज़ाब ना है। इसलिए कि दोस्तों हमको कुछ नहीं मालूम है, हम बिल्कुल छुपे हुए, हमको मालूम नहीं कि क्या हो रहा। उसके लिए ये इशारा रखा गया। और कार्य खैर का करना रमजान में करना। रमजान में अगर आप मजलिसों में ताउन करें, आपके जरिए से मजलिस और हजारों आदमी सुने, हजारों आदमी अगर सलवात पढ़े, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फर्ज। हजारों लोगों ने पढ़ी सलवात, ये सलवात का सवाब आपको जाएगा, आपके मरहूमीन को जाएगा। आप ये नियत कर लें कि इसका सवाब मेरे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार मोमिनीन मोमिनात सबको दे दे। एक सलवात से तुम्हारे मरहूमीन के दर्जात बना दे जाए। एक सलवात से रहमत है ना ये, कि अल्लाह तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल करे। ये रहमत जब आएगी तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो कोशिश करो, ट्राई करो, बस मेरा वक्त हो गया, ट्राई करो कि इस अजाब से हम बच जाए। और ये अजाब से बच जाए तो इससे बेहतर कोई अमल नहीं। ये रमजान को आपने पा लिया, ये रमजान को आपने पा लिया। आज यहाँ तक बोला, कल इंशाल्लाह और कैसे इस अजाब से बचना है, क्या अमल करना है, कल परसों तरसों के मजालिस में बोलूंगा इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट मजालिस। आपसे ख्वाहिश है कि जितना ताउन कर सकते खुल के करें कि ये मजलिसों में सबका हिस्सा लगे और अहले बैत चैनल इन मजालिस को
डायरेक्ट रिले कर रहे हैं और हजारों लाखों लोग सुन रहे। अल्लाह सुनने वालों को अच्छा रखे, अल्लाह अहले चैनल को अच्छा रखे। एक सवाल पढ़ रहे हैं मोहम्मद वाले। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हूँ, इसीलिए मैंने पानी पिया। इस वक्त यहाँ पे सहर का वक्त है, सुबह के 5 बजे और 6 बजे फजर है। इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया कि कोई गलत नहीं समझे कि पानी कैसा पिया। पानी इसलिए पिया कि मैं मेलबर्न में, मुझे नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी। मौला आबाद रखे जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे, उनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे, उनके रज़्क़ के दरवाजे खोले। और आप लोग 28 और 29 वेडनेसडे एंड थर्सडे की मजलिस का ख्याल रखें। दोस्तों, इसीलिए मैं मजलिस का ख्याल रखने के लिए हमेशा कहता हूँ कि मजलिस हुसैन से बेहतर कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो फौरन पहुंचे और फौरन उसका अजर अजीम मिले। इसलिए कि ये एक अमल ऐसा है, मजलिस हुसैन ऐसी कि जो मेरी शहजादी के दिल को सुकून पहुंचे। मौला हुसैन का गम, मौला हुसैन का जिक्र, मेरी मजलूम बीवी मादर हसनैन के दिल को अगर कोई अमल सुकून पहुंचाए तो उससे बेहतर कौन सा अमल, उससे बेहतर कौन सा अमल होगा। दोबारा कोशिश करो कि मजालिस को ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर करना। अहले चैनल पे मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसमें पूरी दुनिया सुनती है, इतने लोगों का सवाब हमारे अकाउंट में आए। ये कार्य खैर करते रहना और ये आखिरी अशरे में दुआ भी ये करते रहना कि परवरदिगार हमको तौफीक दे कि मैं तेरी इबादत कर सकूं और तेरे बंदों की खिदमत कर सकूं। ये कार्य खैर का बेहतरीन अमल, तुम रहो नहीं रहो ये अमल बता। बहरहाल दोस्तों, मेरा मौला गरीबों का गरीब इमाम है, ऐसा गरीब इमाम है, ऐसा मैंने कितनी आसानी से बोला, ऐसा गरीब इमाम कि जिसको 3 दिन भूखा और प्यासा रख के ज़िबा कर दिया। मैंने कितनी आसानी से बोला ये ज़िबा कर। बोला हुसैन ऐसा तड़प तड़प के मौला ने गिरिया किया और कहा मैं वो गरीब हूँ जिससे रुला रुला के मारा, सारे बच्चों को शहीद कर दिया।